يناير. بحسب اختلاف اللهجات الأمازيغية والمغاربية في شمال إفريقيا، هو أحد الشهور الأمازيغية، هو الشهر الأول من السنة الأمازيغية، ويتزامن حلوله مع اليوم 12 من بداية السنة الميلادية. والسنة الأمازيغية تبتدئ من سنة 950 قبل الميلاد، وبالتالي فإن التقويم الأمازيغي يزيد 950 سنة عن التقويم الميلادي. توازن السنة الأمازيغية 2971 السنة 2021 الميلادية. لقد ارتبط يناير بمعتقدات ضاربة في التاريخ، فمثلا يعتقد الأمازيغ أن من يحتفل بيناير سيحظى بسنة سعيدة وناجحة، بينما هناك من يرى أنها عادة وثنية وتتعارض مع تعاليم الإسلام، وبالتالي لا يجب الاحتفال بها أو إعارتها أي اهتمام. أن التشبه بالصابئة والنصارى ومن شاكلهم لا يجوز، فضلا عن جعل ما لم يشرعه الله عيدا معدود من التقدم بين يدي الله ورسوله. ويرجع أصل وتاريخ رأس السنة الأمازيغية في التراث الشعبي المغاربي لأصل سكان شمال إفريقيا الأصليين، يحتفلون به تفاؤلا بموسم فلاحي وافر. وحسب عدد من المؤرخين في بلدان المغرب العربي، هي انتصار الزعيم الأمازيغي سشناق على الفرعون رمسيس الثاني في مصر. يأخذ الاحتفال نكهة خاصة لدى أمازيغ الجزائر والبلدان المغاربية الأخرى، ويتم إحياؤها بطقوس مميزة وعادات تعكس تقاليد وهوية الأمازيغيين. في الجزائر تم ترسيم عيد يناير عيداً وطنياً سنة 2017، قرار اتخذه آنذاك الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كإجراء يكمل قرارات ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2016. فهل يناير هو يوم احتفال فقط أم يوم نضال للاعتراف بالقضية الأمازيغية؟ افو بونجور. مرحبا بكم متابعتكم سيربريز في لا فيديو. اهلا بكم في عدد اليوم مع بعض من الدقائق تاع التاخير ربما. بس الخير انس. مساء النور امير ابو جماعه، مساء الخير كامل المتواجدين معنا في حصتكم مرانا ساكتين. اون سيكسكوز دو روتار، اون افي افيك نو استاذ بومالا، دونك اون ا بروفيتي افيك lui de sa matière grise قصرنا و voilà, c'est pour ça. On avait une bonne raison. C'était pas à cause de Boumala, faut pas mentir. Personnellement, c'était à cause de Boumala. Mais toi, je sais pas ce que tu faisais. Non, c'était pour des problèmes techniques. أنا كنت هنا حاضرة. الحاجة دليلة بدأت كومنتي وقالت نعم هو موسم الفلاحة، النظام كان يستغفلنا. موضوع اليوم هو موضوع احتفال بالسنة الهجرية يناير، يعني لكل من يحتفل به نتمنى له سنة رائعة، سنة 2971. سنرى في الفيوتشر الأمازيغ. وي في الفيوتشر. نتمنى لكم سنة رائعة. اتصلوا بنا على 021 78 24 45. أنا كنت حاولت في التمهيد نتحدث ولا نمد، يعني نعطي ملخص على موضوع اليوم، ملخص على السنة الهجرية، كل يعني كل أحداث تاريخية المرتبطة بها، مع أنه كاين قصص مختلفة. اتصلوا بنا قولوا لنا انتم إلا تحتفلوا به ولا لا، إلا كنتوا مع أو ضد هذه السنة الأمازيغية avec des arguments. كاين اللي ضد طبعا حتى أنا شفنا الشيخ فركوس عطى فتوى وقال أنه ما عندهاش يعني تعارض تعاليم الإسلام لو ريغار ريليجيو سا جو سي بيان سور نحتفلوا بها، وأنه إعارته لا يجب إعارتها أي اهتمام. أنا نقرأ بزاف لي كومونتير اللي عم يردوا على الشيخ فركوس. اتصلوا بنا انتم، شاركونا موضوع اليوم، قولوا لنا إلا تحتفلوا، قولوا لنا كيفاش تحتفلوا بهذه السنة. واش راهم يقولوا لي كومونتير؟ شو كوريو. أول اتصال لي عدد اليوم كلش بدا ضربة واحدة. بس من البداية أهلا. بونجور. واش راك؟ سالو. راك تسمع فينا بس؟ وي 5/5 بارفي. رانا في برنامج ساكتين ماشي مع ليندا عبد. واش راك بسا؟ يعطيك الصحة على المشاركة لعدد اليوم لمرانج ساكتين. نظن انه يناير عنده أهمية عندك. كيفاش تحتفل به بسا؟ أولا تحتفل به ولا لا؟ لكن نظن أنك متصل من بداية، ربما فوق بوسيبل أنك تحتفل بيناير.
Oui, en général, on le célèbre. C'est surtout le réveillon de Yenayel. C'est le sacrifice, on va dire, du chapon, du coq. Donc, c'est... On vous entend très très mal, Monsieur Bissa. Je sais quoi? Bah, là, c'est bon. Là, c'est... Ouais, Là, la c'est- connexion s'est Ouais, rétablie. ouais. Je vous disais que c'est surtout pour moi, hein, ce qui concerne mon foyer, c'est surtout le réveillon. Ça se coupe, la qualité de l'appel est mauvaise. Oui. Il y a pas un endroit où il y a le réseau عندكم في الدار. Je sais pas si c'est le réseau ou la... Comme la régie, tout va bien? Ou ما تهضرش بلا si vous avez des écouteurs, enlevez-les. S'il vous plaît. Non, j'ai pas d'écouteurs. D'accord. Là c'est mieux, là Là, c'est c'est mieux. mieux. Donc, je dois élever la voix. Exactement, je pense que c'est ça. Ouais, je vais élever la voix, oui. Élevons la voix. On a secté, non, de toute façon. Bon, pour moi, c'est essentiellement, bon, c'est quand même un jour important. Donc, Yenayel, c'est un jour qu'on fête surtout par le dîner du réveillon. Ça consiste surtout en ça. Après, il y a des histoires de tapsia, etc. Bon, quand on en trouve sur le marché. Et là, j'ai pas l'impression qu'on va en trouver, mais voilà. À cause de la crise sanitaire, peut-être? Parce que c'est une plante, on va dire, c'est une plante rustique, c'est une plante campagnarde. Bon, Que faites-vous avec cette commerce. plante? Donc, il faut aller la chercher peut-être dans les champs. Et c'est pas évident quand on n'a pas beaucoup de temps. Et que faites-vous avec cette plante? En fait, la tradition voudrait que cette plante, je sais pas pourquoi, mais en général, on fait un couscous avec. D'accord. Donc ça se prépare dans la sauce, j'imagine. Ouais, Une plante. oui. Et c'est pas comestible, donc c'est juste pour aromatiser le couscous. D'accord. Très bien. Que représente pour vous Bessa Yenayel? En dehors des festivités. Yenayel, c'est quand même une journée importante qui souligne, on va dire, les racines berbères de toute l'Algérie. D'ailleurs, c'est son officialisation depuis quelques années, je crois, depuis 2017. 2017, c'est une décision très importante, c'est une décision salutaire on va dire, qui va un peu sceller l'Algérien sur son identité amazigh. Oui. Voilà. Merci beaucoup Bessa et bonne année Amazigh. Merci. Yenayel. Meilleur. Merci beaucoup. Merci, Merci, au revoir. ما زلنا دائما على برامج ساكتين على 021 78 24 45. اتصلوا بنا نشوف بزاف لي كومونتير يهضروهم يردوا بزاف على الشيخ فركوس. يعني كان جزء صغير من الفيتيار التمهيدي اللي درته انا في بدايه عدد اليوم. ما عندوش علاقه وما يلخصش ربما وش يمثل وش تمثل احتفالية يناير ولا رأس السنة الأمازيغية يناير بالنسبة للجزائريين. ما نهضروش على كل شمال الإفريقي لكن نهضروا غير على الجزائريين. اتصلوا بنا انتم احكيوا لنا وش يعني لكم يناير خاصة هذا العام. وش تغير إذا كنتوا دائما تحتفلوا به؟ وش تغير في خاصة في هذا أثناء الأزمة الصحية وأزمة كورونا. نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نبقاو معنا مجددا معكم لعدد اليوم. موضوع اليوم يناير يوم عطلة أو يوم نضال. نروحوا نشوفوا مع أنيس وش يمثلوا يناير. أهلا أنيس. ألو أنيس وزان من بجاية. أهلا أنيس. كنت تسمع فيا؟ Bonjour Anis. Salut. وش راك أنيس؟ Salut, الحمد لله. Donc مرحبا بك. أنيس هكا يا أخي يدخل ديريكت ما نديرش. Il est tranchant. je suis tranchant. Ah oui. Je suis trop pertinent. Ça va les chevilles شوية أنيس؟ Ça va aller? Les chevilles. Les chevilles, ça va. لاباس. الحمد لله. باسكو قال له جو سوي بيرتينون حوش كراح. واش راك أنيس؟ لاباس الحمد لله والله لاباس. أسقاسة مقاس. أسقاسة مقاس كثروا علينا العياد سي بيان. واشينو. استنى واش معناتها هذه كثروا علينا العياد؟ C'est un plaisir, c'est bien. Oui, c'est ironique ou là, ça? Il y a un peu d'ironie. On sent un peu d'ironie dans tout ça.
un peu d'ironie. C'est vrai, ça donne un jour férié, c'est bien. On ne connaît pas les jours fériés, mais Allah ghalib. قول لي انس كيفاش تحتفل بيناير؟ Alors, nous, à Béjaïa, en fait, il y a, bon, à cause du Covid, je parle d'une façon, on va dire, normale. Au tout normal. Voilà, le plus normalement, à Béjaïa, il y a toujours des conférences sur Innaïr et sur l'histoire de Innaïr. Très bien. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore abordé l'histoire. Hein. Voilà, exactement. Le côté le plus important. في la vidéo لكن ما نقدروش ناخذوا كاع لي بوين. تفضل انس. Alors, je disais que donc on assiste toujours à une conférence. Et c'est organisé par Rachid Olbser, c'est un écrivain connu à Béjaïa, enfin qui parle un peu du thème de la berbérité, etc. Et il nous donne l'histoire. Et après, on assiste à un dîner qu'on fait ici sur Innaïr avec le couscous bien sûr et tout ça. Donc en général c'est ça. Et en même temps, il y a le salon des produits du tiroir qui coïncide avec Innaïr et les produits du thème berbère. Bon, c'est bien aussi, c'est-à-dire que c'est... bon, on parle pas des festivités officielles, parce que c'est pas... mais tout ce qui est populaire, etc., on le fait comme ça. Et à la maison, bien sûr, aussi, on le fait de notre manière, avec quelques bougies, quelques... Anis, on va parler un peu d'histoire, un peu de cette histoire orale qui se transmet de génération en génération. C'est un fait marquant chez les Berbères. On sait tous que voilà qu'il y a une justement tradition orale, à n'en point douter. Par exemple, chez les Chaouis, on parle de Tawsert, la Djouza, yani. Est-ce que tu confirmes ça, ou est-ce que ça veut dire la grand-mère du pharaon chez Shner? Il y a aussi dans certaines régions, on parle des prisonniers de Salomon. Est-ce que tu peux nous parler de ça, si toi tu as eu des retours par rapport à ça dans ton enfance ou là dans ton éducation? C'est vrai que en fait on commence à le fêter dernièrement, mais on commence aussi à s'approfondir dans l'histoire. Et j'en apprends quand tu parles de Chechnar, etc. Oui. C'est quelque chose qu'on commence avec lequel, c'est une histoire avec laquelle on renoue. En fait, on commence à renouer. Oui. Avant, on savait pas. C'était bon, Innaïr, la Djouza, etc. Oui. Et quand tu parles de la région Chaoui, il y a aussi d'autres régions, c'est des Blabès, il y a des régions à Mostagan Antifet, Innaïr d'une façon aussi normale. Mais dernièrement, c'est intéressant quand tu parles de la tradition orale qui est devenue on lui a donné ses repères historiques. Oui. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a commencé, parce que l'histoire c'est des dates, on a commencé à dater quand est-ce que Chechnar a fait, etc. Oui. C'est important de dater et de dire, voilà, c'est à ce moment-là, parce que Innaïr aussi, ça coïncide avec au-delà de l'aspect spirituel, c'est aussi le calendrier agraire. Oui, exactement, oui. Et oui, c'est le calendrier agraire. Donc, qui a été tiré par le calendrier géorgien et un autre calendrier dont j'ai oublié le nom. Aussi qui est venu, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect spirituel, c'est aussi l'aspect pratique, parce qu'avec le calendrier agraire, c'est la haine qui ont leurs coutumes par rapport à ce. Donc on commence vraiment à s'inscrire dans l'histoire réellement. À s'inscrire dans l'histoire et de comprendre pourquoi deux est venu Innaïr, etc. Non, c'est très intéressant avec ce type de conférence, c'est qu'on apprend réellement les choses avec leur profondeur. Oui. C'est pas juste manger un couscous ou faire des choses. Après, il y a une petite polémique comme ça qu'il y a, c'est que comment doit-on fêter Innaïr réellement? Oui. Doit-on le fêter Innaïr en dehors, parce que là, il y a le thème de la folklorisation. Exactement. Oui. On entend de plus en plus. Dont aussi le Hirak a été victime, entre guillemets. Ça a porté préjudice au Hirak. Voilà, exactement. C'est le thème c'est le mot de la folklorisation. Oui. Là, je dirais que chacun doit fêter Innaïr comme il le sent, là où il est bien. Par exemple, je sais pas, sans imposer quelque chose. Si, il y a ceux qui le font autour d'un couscous, il y a ceux qui le font autour de l'histoire, il y a ceux... C'est-à-dire que c'est pas vraiment un dogme ou une isme exactement, il faut faire manger tel et faire ça. Oui. Moi, je fais de la polémique sur les réseaux sociaux, fêtant Innaïr, célébrant Innaïr, au-delà de la folklorisation. Et il y a ceux qui disent que c'est pas un jour de fête, mais plutôt un jour de combat. Voilà, un jour de combat, il lui colle avec l'identité berbère. Oui. Vraiment, tout ça. Non, moi,
Non, moi je suis très léger. C'est une fête qui regroupe. Quand je disais que l'Aïd c'est bien, ça veut dire qu'on se regroupe autour de quelque chose. Oui. Le plus important, c'est de se regrouper et de connaître son histoire Et de vivre un peu sa tradition primaire qui ne concerne pas uniquement l'Algérie, mais tout le nord africain en fait. Voilà, toute la mazérité là. C'est intéressant, on apprend. C'est bien, c'est quelque chose qui est bien. Ça rajoute à quelque chose à notre identité parce que bon, nous avons cette identité au pluriel. Maintenant, on peut pas dire que c'est notre identité, comment dire, solitaire ou là, je sais pas comment on dit, mais on a cette identité plurielle. Bon, il y a ceux qui veulent pas de Inaïr aussi. Il faut les accepter, il faut les respecter. C'est pas. Et pourquoi ils n'acceptent nous appeler, pas d'ailleurs, ils pourront nous appeler Et expliquer nous pourquoi. expliquer avec des arguments. Tawa. J'ai entendu parler de Fatawa disant qu'il n'y avait Oui, Cheikh Farkous. etc., etc. Bon, Fatawa, oui. oui, vas-y. Fatawa, on peut pas fêter cette tradition parce que l'islam ne veut pas, c'est ça. Voilà, Ça va à l'encontre des... cela va à l'encontre de l'islam et de la que charia. Edouassani, que bon, j'ai lu comme ça, mais il faut respecter parce que bon, cette amazérité, c'est pas tous les Algériens qui en veulent. Hein. Oui, bien sûr. Donc il y a ceux qui en veulent, il y a ceux qui n'en veulent pas, il y a ceux qui l'ont compris, il y a ceux qui ne l'ont pas encore compris. Sans s'imposer, tout ce qui est amazir doit s'inscrire dans la durée. Mais Ça, c'est considéré en islam, c'est considéré comme une fête païenne, c'est ça. voilà, c'est une fête païenne, considérée comme un haram, etc. Bon, c'est un choix, c'est des gens qui ne veulent pas fêter une Naïr. C'est ce qui se dit le jour de l'an, Noël, parce que oui, il y a des Algériens qui fêtent Noël aussi. Voilà. Hein. Bon, Noël, bon, bref, Yinaïr, c'est pas. J'entends ce que tu dis. Je compare pas Noël Je sais, Yinaïr, mais j'entends ce que tu dis. C'est ce qui se dit, notamment sur les réseaux sociaux. Mais normalement, ceux genre qui par sont rapport à contre le Yinaïr. Nouvel An et d'autres contre le Noël, certains Oui, contre bien sûr. Yinaïr. Contre Yinaïr, je pense ils qu'on sont devrait pas plus être conciliant parce que ça concerne notre culture. oui. Noël, c'est pas nous, quoi, tu vois. Pour certains, Yinaïr, c'est pas eux aussi, Anis. Hein. Oui, Donc on peut pas réunir tout le monde. c'est vrai. Même les prophètes n'ont pas mis tout le monde d'accord. Oui. Oui, parce que même quand Noël, c'est vrai que c'est pas pour nous, mais c'est pour les chrétiens d'Algérie. L'Algérie, C'est vrai. une communauté Oui. catholique et chrétienne. Qui On peut pas renier. Et juives, dès le départ, il y avait beaucoup de juifs en Algérie. Voilà, c'est Yom Kippour, normalement, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est une Algérie qui est comme ça, qui est au pluriel. Donc, Oui. ceux qui veulent fêter, fêtent, ils sont, que ce soit des, pas d'excès, à Damakan. Oui. Voilà. Ça marche. Merci, Anis. Merci beaucoup, Anis. دردشة طريفة. سقاسة مقاس راح قبل ما يقول لنا سقاسة مقاس رحمون 4 ربما j'espère Il y en ما a- نعرفش في اسمها Ils sont 4. ça reste un jour dont je suis fière de me rappeler, merci. Nassima Warhimoun, elle Trolna, c'est une fête à ne pas folkloriser en la diluant dans de simples actes de consommation et décoration, mais une identité millénaire à creuser. Malika Bey Rolna Yinaïr, c'est le calendrier amazigh de 1971. تصلوا بينا انتم على 021 78 24 45 قولوا لنا واش يمثل لكم يناير، قولوا لنا إلا تحتفلوا به وكيفاش تحتفلوا به، لما لا. عدد من المؤرخين في بلدان المغرب العربي يشوفوا أنه ولا يربطوا احتفالات يناير ولا رأس السنة الأمازيغية بانتصار الزعيم الأمازيغي شيشناق ولا سشناق كما يقولوا القبائل على الفرعون رمسيس الثاني في مصر. معنا اتصال مع مروان. أهلا مروان. مساء الخير. مساء الخير، وش راك؟ لا بأس بخير. مرحبا بك في مرناش ساكتين. ميرسي بوكو سي جونتي. قل لي وش رايك في يناير، تحتفل به ولا لا؟ Alors oui, depuis toujours, depuis mon enfance. Et après, bon, la deuxième question qui pourrait venir, c'est, j'imagine, est-ce que c'est Yom Nedal ou la Yom Atla? Là, personnellement, je ne le vois ni dans le sens de Atla, ni dans le sens de Nedal. Moi, je l'ai toujours vu comme étant une fête culturelle, puisqu'on l'a toujours fêté avec la grand-mère, les grands-parents, dans la grande maison familiale, dans le sens où c'est une fête agraire. Donc on l'a toujours fêté de la sorte, et je vous avoue que depuis que
cette fête a été plus ou moins politisée de part et d'autre, ça a pour moi perdu un petit peu son sens. Et c'est devenu sujet à polémique, c'est devenu sujet à débat, mais vraiment dans le mauvais sens. Au lieu que l'on débatte sur d'ailleurs les origines de notre nation, sur notre histoire commune, sur tout ce qui pourrait nous réunir, c'est devenu beaucoup plus une fête qui est assujettie à un conflit. Or, autrefois, c'était beaucoup plus une fête culturelle que l'on fêtait entre nous, sans faire trop de bruit. D'ailleurs, on n'était même pas obligé de dire à tout le monde qu'on le fêtait. Moi, je me rappelle, je sortais de l'école. Enfin, je sortais de l'école, j'allais chez ma grand-mère, on l'a fêté. Le lendemain, je revenais avec mes petits bonbons, je mangeais, je partageais avec mes copains. Mais voilà, donc la question ne se posait même pas. C'est depuis... C'est pas péjoratif de la considérer comme un jour de fête. Alors, moi, je l'ai toujours vu comme ça, mais depuis que ça a été politisé, je dis bien de part et d'autre, hein, de tous les côtés, dans tous les sens, et par tous les courants idéologiques qui existent en Algérie, c'est vraiment devenu pesant. À un moment donné, on a envie de dire comme il y a des Alors, franchement, c'est devenu, pour moi, hein, à mon sens, c'est devenu fatigant, alors que d'ailleurs, j'ai apprécié celui qui a intervenu juste avant moi. Je trouvais que c'était très raisonné, c'était très sage comme discours. Oui, nous on a toujours débattu sur la question, on a toujours fêté ça ensemble, mais voilà, halte à la folklorisation. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point que je voudrais aborder, c'est cette folklorisation, c'est vrai, parce que depuis que l'on a officialisé cette fête, on est en train de voir des pseudo-traditions dans les médias algériens, mais qui n'ont rien à voir avec nous. C'est incroyable, c'est des gens, alors on a des monstres qui sortent, on dirait Halloween, alors que nous, Inaïr, ou du moins la Djouza, on l'a jamais fêté comme tel. Et c'est ça un petit peu ce qui me dérange dans l'histoire de la Djouza, mais en dehors de ça, ça reste pour moi la fête qui nous a toujours réunis, qui nous réunit beaucoup plus que la fête de l'an occidentale, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est une fête familiale qui nous réunit tous, chacun ramène un petit peu de chez soi ce qu'il peut ramener, le repas en famille, un repas traditionnel, et puis Thérèse, qu'on appelle Thérèse, alors bon, ça a des appellations différentes, mais nous, c'est un petit peu les fruits de la saison et les fruits qu'on a récoltés au long de l'année. C'est pour moi d'ailleurs la preuve que c'était une fête agraire, et pour moi ça le reste, voilà. Bah, je pense qu'on a... C'est excellent. C'est excellent, merci beaucoup Marouane. On pourra finir l'émission sur Merci ça. Merci à vous aussi, إلى اللقاء. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. لحقنا لنهاية الجزء الأول اللي ما راناش ساكتين لعدد اليوم. بقاو معنا نعاودو نوليو لكم dans un petit moment مع أنيس حمدة شلوش. On est de retour sur le plateau de Radio 1 sous l'emprise de Reda et de l'équipe technique. Merci de nous donner l'antenne. Je vais reprendre un peu mon souffle parce que j'ai couru un petit peu. Alors, Yennayer, c'est Ammar Negadi, c'est un écrivain en berbère qui mit en avant un calendrier, il est décédé là, un calendrier berbère en 1980. Ouf! Basé sur un événement marquant dans l'histoire du peuple amazigh, un fait historique incontestable dont tu as parlé, Amir Aboudjma. Pourquoi tu rigoles? Pour en faire le point zéro du calendrier justement berbère, son choix s'est porté sur l'an 950 avant Jésus-Christ, qui correspond à la date où le roi berbère Shishnok, ou la Shishnak, ou la Sachnak, voilà, il y a plusieurs appellations. En tout cas, dans la Bible, c'est Shishnok. Parce que Shishnok est mentionné dans la Bible, cet événement est mentionné dans la Bible. D'ailleurs, cet événement et cette mention dans la Bible, c'est ce qui a permis aux chercheurs, aux historiens, à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire un peu du roi Salomon, de son fils David, à identifier la date de la mort du roi Salomon, qui serait 5 ans justement après ou là avant la venue du roi Shishnok qui a conquis la Palestine ou la Israël à l'époque. Israël-Palestine, on connaît tous l'histoire millénaire qui fait changer le nom de cet endroit légendaire, de cet endroit magique dans lequel normalement le prophète Mohammed salli la fin des temps, d'après bien sûr les écritures. Là on est complètement le sujet. Salli بكامل الأنبياء. نعاود le sujet. Le roi berbère Shishnok, justement orthographié également Shishnak et Shishnek, fut intronisé pharaon d'Égypte et fonda la 22e dynastie qui régna sur l'Égypte jusqu'à l'an 715 avant Jésus-Christ. Ce roi berbère avait réussi à unifier l'Égypte pour ensuite envahir le royaume d'Israël ou la de Palestine.
On dit de lui qu'il s'empara des trésors du temple de Salomon à Jérusalem en 926 avant Jésus-Christ. Cette date est mentionnée dans la Bible qui et constituerait par là même la première date de l'histoire berbère sur un rapport écrit. Le roi Salomon est évoqué dans la Bible sous le nom de Sésac et Shishak en hébraïque ancien. Cette version reste très contestée. Donc, Shishak dans la Bible, on va regarder un petit peu un reportage qui a été fait par France 5, il y a de cela, je crois, 8 ans ou 7 ans, qui parle justement de ce roi berbère, et on revient tout de suite après pour continuer la discussion sur cet événement historique marquant qui a marqué l'histoire de tout le nord africain. Et par transition, l'Algérie, la Numidie, l'Ifriqiya, ça dépend de ces nominations à travers l'histoire. On regarde la vidéo. Une fois encore, il faut chercher la réponse en Égypte. Le coup de massue qu'on voit sur ce mur symbolise une campagne militaire du pharaon Shishak, ou Sheshonq, le fondateur de la 22e dynastie égyptienne. Le pharaon égyptien Sheshonq envahit Israël. Dans la Bible, l'événement a lieu précisément 5 ans après la mort de Salomon, sous le règne de son fils Roboam. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de Yahvé et les trésors de la maison du roi. Il prit absolument tout. Premier livre des rois, chapitre 14, versets 25 et 26. Cet extrait fixe l'une des plus anciennes dates à laquelle l'histoire biblique et l'histoire égyptienne se recoupent. C'est en cela qu'il est particulièrement important. Cette corrélation entre la Bible et l'histoire permet d'attribuer une date précise à la mort de Salomon. D'après la chronologie égyptienne, la campagne de Sheshonq remonte à 925 avant Jésus-Christ. Or, la Bible dit que Salomon est mort 5 ans plus tôt, c'est-à-dire en 930 avant Jésus-Christ. Ce qui prouve encore une fois que David et Salomon ont bien vécu au Xe siècle avant notre ère. Mais ces murs n'ont pas fini de révéler leurs secrets. Ces bas-reliefs, qui montrent des prisonniers enchaînés et des remparts, représentent les cités conquises par le pharaon Sheshonq en Israël. Gézer est l'une d'entre elles. Les archéologues y ont découvert la marque de fabrique de Salomon, une porte à triple tenaille. William Deaver a dirigé les fouilles à la fin des années 1960. Il y a ici des traces de destruction très nettes. En bas, on a les pierres d'origine, plus ou moins in situ. Mais regardez au-dessus, les pierres sont très fissurées. À certains endroits, On est de retour. We are back, on est de retour sur le plateau de Radio 1 pour parler de Yennayer, de l'histoire justement qui non seulement a marqué le nord africain, l'Algérie, Icosium, Ifriqiya, Numidia, tout le nord de l'Afrique, Libya aussi, bien sûr la Libye. D'ailleurs, Shishnak serait originaire de cette région-là, ainsi que ces tribus ancestrales qui s'appellent les Mchawish ou les Ma, le peuple des Ma, les Jaymenham justement Shishnak. On en parlera juste après, Willa, avec l'appel téléphonique qu'on reçoit tout de suite. Je connais un. On n'a pas encore justement l'appel téléphonique. On l'a perdu. On l'a perdu. Je peux parler des Mchawish justement. Là, on parle de 3 000 ans d'histoire. Mais là, 3 000 ans. Non seulement ça a marqué notre histoire à nous, mais aussi l'histoire hébraïque, biblique, judaïque aussi, parce que toutes ces histoires convergent. Ça parle du roi Salomon, de David, des Juifs, des chrétiens aussi. Donc ça a conditionné plusieurs cultures, plusieurs histoires en même temps. Moi, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas une fête commémorée, ne serait-ce que pour l'histoire que ça représente
l'histoire تاعنا, l'identité c'est aussi identitaire dans une posture, là, dans une conjoncture dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où l'identité algérienne est un peu bafouée, où toutes les raisons sont bonnes pour diviser. Justement, on peut prendre l'exemple sur lequel on est en train de parler aujourd'hui. Yennayer, ça a été, comme l'appel précédent, ça a été instrumentalisé politiquement et ça a été utilisé comme instrument de division. Tu t'adresses à ceux qui s'opposent à... Oui, clairement. كلارمون عبد الكريم من الجزائر مرحبا عنابة وي من عنابة اهلا عبد الكريم مرحبا بك سيدي الكريم كيف الحال عنابة وي عنابة نعم عنابة فهمنا Eh, d'accord. J'ai entendu parler c'est-à-dire au lieu de parler de Yennayer, culture algérienne, nord-africaine, berbère et tout ça. Oui. J'ai entendu quelqu'un qui dit que, voilà, j'ai entendu une fatwa qui dit halal, haram. Oui, c'était Cheikh Ferkous. Cheikh Ferkous. Oui, j'ai pas aimé que dans de telles situations, dans de tels événements, on évoque halal, haram et tout ça. Halal, haram, c'est dans les faits, c'est dans les actes. Oui. C'est parce que ça a créé un tollé sur les réseaux sociaux et donc on a intégré cette fatwa dans le... C'est une réplique à tout ça, justement, parce que oui, bien sûr. J'ai vu pointer sur Facebook ou je ne sais pas où, qui dit que si bid'a, c'est je ne sais pas. هي قال انها احتفالات وثنيه وباللي ما لازمش نحتفلوا بها وما يعطوا لها حتى اهتمام. Bon, c'est connu, يعني même في الإسلام même المولد النبوي الشريف يقول لك بدعة رجع بدعة ما تحتفلش به وكامل. Donc on est très très attaché aux lectures littérales des écritures et donc du coup bien sûr يحرموا باقي الحفلات ولا que ce soit culturel, historique. J'aimerais bien dire à tous qui veulent halal ou haram. Oui. Si on mange du couscous, si on dit sallallahu alayhi wa sallam à Sidna Rasulullah, si on mange du couscous, si on aqra al-Fatiha, est-ce que halal ou haram? Et dans notre tête, on est en train de fêter Yennayer. Oui. Est-ce qu'on peut parler de halal et haram ici? Parce que je peux manger couscous, bismillah, ou je peux parler avec mes enfants de Yennayer. Oui. Je peux évoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salam. Je peux évoquer Jannah ou je peux évoquer le labour parce que le Yennayer est fait pour ça. C'est l'année agraire. C'est là où les agriculteurs fêtent le démarrage du labour et de la semence. Oui. Et pourquoi parlons de halal et haram dans de tels événements? Moi, j'aimerais bien fêter tout ça en même temps, bien sûr, parce que tout ça fait partie de notre histoire. Moi, je pense qu'on doit apprendre à nos enfants toute cette histoire. Justement. C'est-à-dire, moi, je connais un peu ce que c'est sur le terrain. C'est-à-dire, dans la région centre, pour ne pas dire Kabyle et tout ça, parce que j'aime pas parler que Kabyle, Chewi, tout ça, j'aime pas ça. Oui. Dans les rives, dans les douars, dans les montagnes, dans les campagnes algériennes. Oui. Je connais dans la pratique qu'est-ce que c'est le commencement du labour. Oui. Je connais les fellahs qui commencent le graif parce qu'il y a des régions, moi je suis dans la région d'Annaba, dans la plaine, on fait le graif, on fait sfinge, on fait tamena, on fait tout ça. Pour donner à manger aux fellahs qui vont dans les champs, dans le froid, dans tout ça. Oui. Il faut qu'ils mangent bien il faut qu'ils mangent bien l'idam, comme on dit. Oui. Pour pouvoir supporter le froid, pour pouvoir supporter tout ça. Et on vient de leur parler de halal et de haram. Je ne sais pas, là, je peux, moi, m'embêter, je dis, Zagreta Menora qui audrait et au lieu de lui dire halal haram, voilà, je vais pour lui aider, voilà, pour comment dire, la charrue, voilà, je ne sais pas quoi. Oui. Parfois, on s'engouffre dans des sujets, dans des idées qui n'ont pas de place dans de tels événements. Dans des réflexions qui s'auto-détruisent. Oui, voilà, c'est-à-dire qui ne font pas avancer les gens, qui ne font pas avancer les... Alors que non, il faut encourager et faire apprendre aux gens de savoir يسبح, par exemple. Oui. قال يناير يسبحوا فيه يذكروا الله يذكروا سيدنا عليه الصلاة والسلام.
Et on dit pas haram, on dit voilà comment on fait. Oui. Et, on a le droit de manger couscous et de, je ne sais pas. C'est compris. C'est-à-dire, je veux dire qu'il faut éviter carrément de commenter même les... Il ne faut pas leur donner matière à débattre parce qu'il n'y a pas de débat, quoi. Pour vous. Même pas commenter, même pas. D'accord, merci beaucoup Abdelkrim. Je vous en prie, je vous souhaite bon courage. Également. Merci beaucoup. يا اللقاء Abdelkrim. مع السلامة. On était en train de parler des... مقاس كاين واحد بتي ديناصور او يطير هنايا. Alors les مشاوش اللي كنا نحكيو عليهم en berbère Messwis sont les membres d'une confédération libyque ayant vécu dans la partie est de la Libye antique. Cette confédération était connue des Égyptiens fort longtemps. Son nom figure sur la liste des peuples envahisseurs vaincus par Merenptah. Alors bon, ça on s'en fout. Au cours du 11e siècle, avant notre ère, une partie des Méchaouis justement s'infiltre pacifiquement dans le delta du Nil où règne la 21e dynastie, celle avant Shishnak justement qui va venir après. Alors ces Ma, les Méchaouis, les Ma, diminutif justement de Méchaouis, fondent une sorte de fief, de chefferie autour de Bubastis. Bubastis c'est une ville égyptienne, c'est une ville antique égyptienne. Leurs dirigeants, les dirigeants des Ma, deviennent de plus en plus influents. L'un d'entre eux, Shishnak, parvient même à se hisser sur le trône et fonde la 22e dynastie. Alors 945 et 715. La date on s'en fout. La 23e dynastie concurrente est issue de la même famille et donc les Ma, ces dynasties berbères qui ont marqué notre histoire et desquelles justement descend Shishnak. Peut-être que nous, nous-mêmes aujourd'hui, on est des descendants des Ma parce que scientifiquement, nos gènes, ça a été prouvé, les études ont été faites, on est berbère génétiquement, Amir Aboudjma. Je préfère pas me prononcer là-dessus. On est berbère génétiquement ou pas Oui, enfin, il y a un fort ascendant génétique berbère les gènes تاعنا. Il y a aussi des gènes européens من الجزيرة كش يقولوا يا ربي العربية Ibéria, يعني الجزيرة الإيبيرية. Donc on a des gènes portugais, italiens, espagnols, français aussi bien sûr. Donc voilà, معنا مكالمة هاتفية. اهلا وسهلا. مساء النور سيدي الكريم. راكم صافا؟ لا باس والله الحمد لله وانتم. سقاسه مكاز. سقاسه مكاز. سقاسه مكاز في الاول. والله حبيت نشكركم على الحصه هذه. لا شكر على واجب. لا سقسيت لا دوموزون على ما باش هكا ديروا اون ديريكت هكا. On est en direct. انا اون ديريكت. والله انا باليش انا وليت روطار ولا نافونس ما فهمتش. نبداو على 3:30 دابيتود. اليوم برك on a eu un petit retard pour des problèmes techniques. اوكي. وي. بون العام هذا مليح. بون بارابور يناير يعني بون شغل يناير يعني هي يعني احتفال يحتفلوا به كاع الشعب الجزائري يعني من كل الجهات. نعم. كل جهة بون كل واحد كل جهة وبعد هو استميت على كل حال الاسبوع تاعهم مختلف على من جهة لجهة. وي. يعني بون هذه جاب لي ربي شغل لوريجين تاعو ولا منين جا ولا ما يهمش شغل. انت ما يهمكش يعني لوريجين دي شوز. المهم انه اتفقوا عليه الاغلبية انهم يحتفلوا به. ايه مام لي زوتر بيبل لي زوتر ناسيون عندهم هذو لي ليجوند. Oui, ça voilà, c'est ça. Ça fait partie de la culture orale. Oui, tout à fait. دونك شغل الكوتي هيستوريك بون كل واحد واش يحكي فيه كل واحد وليستوار تاعو حاجه مليحه كيف الحاجه تاع بلادنا فشغل سابارتي على ليستوار الجيريان تراث يعني جزائري. اي كيس مالوريزمون شغل سورتو ليستوار يعني اونسيان اونتيك كاع في الجيري شغل من ذاك هكذايا سورتو كوتي اوفيسيال كيتبان شغل الجيري ما في ليترونجي ما دارش لي ليستوار اونتيك تقول بدات من 62 من تحت كاع ما كان والو. نعم. فهمتني شغل ملاح هذو الاعياد هذو باش نوريشيو لا ريشيرش في ليستوار دي بي. نعم. هذه مليحه ثاني بور الكوتي شغل كان بك رضا برك يكوبينا الميكرو تاع لا ريجي رانا نسمعوا كاع واش راهم يقولوا. ميرسي بوكو. تفضل كمل لك عمر. بارابور ثاني شغل يناير هذا يعني شغل بون كيفاش
جا يناير هذا الحقنا يعني ولا يناير يعني عيد رسمي. نعم. عيد رسمي شغل ما لازمش نساو ثاني النضالات تاع النشطاء و تاع الشخصيات اللي نعم. من اجل الهويه الجزائريه. طبعا. الهويه الامازيغيه. ما نظنش هكذا بالك واحد الوقت تقول لي نحتفل به ولا يقول لك راك تحلم. وي. برك يناير وطني نضالات وتضحيات. الاعتراف به هو نتيجه نضال. ايه بيان سور هكذا برك باسكو سيرتان مومون يناير تمازيغ شغل انكار يعني شغل كيفاش نقول لك انكار يعني الهويه ما كان ما كانش شغل يقول لك ما قلت ما فيهاش ديريكت شغل مي شكون انت يا ديجا دابا شنو يناير هذا. نعم. النضالات هذوك جابونا يعني بون هي على كلها كما قلت لك هنا عندنا مشكل تاريخي فهمت كيفاش. نعم. ما قلت لك ما عندناش ليستوار. نعم ما نحبوش نقراو ليستوار يعني ما نحبوش نقراوها. ايه كان بعد وانا نحبوا نقراو غير ليستوار تاع الثوره يعني تاع نوفمبر. فوالا 54 62 فوالا هذيك هي ليستوار تاعنا حبست تما. Alors que l'histoire, notre histoire, elle est millénaire. يعني كاين le royaume de Koukou, كاين les histoires يعني n'en finissent pas. ما بزاش شفت لا كريز مع ليجيبت. وي. هذيك في الماتش ناسيونال. شكون ما يشفاش على هذا البيريود. اما شغل ليجيبت يقولوا حنا عندنا لي فاراون منا. وي يعني ليستوار تاع شيشنق عاود تخرجت صح سي فغي. مصر ام الدنيا والجزائر باباها. هكذا كانوا يقولوا. Tu viens de provoquer. Non mais c'est vrai كنا كاع نغنوا هذه. Je préfère pas lire les commentaires راهم جايين. Alors الجزائريين معروفين انهم ذكرتني بحكايه مسار معروفين انه الجزائريين يعاودوا يتفكروا التاريخ ويبحثوا في التاريخ غير باش يردوا على كل التعليقات اللي تقدر تجيب الدول اللي يكونوا معها دي كونفلي. الوغ كالا باز ما نحبوش نقراو التاريخ اوني ترونكيل غير واحد يخلط فينا دقيقه نشوف التاريخ نقرا 5 minutes التاريخ تاعي ونعاد نولي نطاكيك به. Mais bon, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on attaque avec de très bons arguments. C'est ça. Omar. On a perdu Omar. راك معنا عمر؟ نسمع. تفضل يا عمر. آخر كلمة. قلت لكم بون الكوتي هذا كان كوتي واحد اخر شغل ملاح بون لي ريشيرش في ليستوار والناس ثاني يحب ينتريسيو شويه بون لي زالجيريان ارابوفون ينتريسيو شويه ثاني تمازيغ يسيو يتعلموها ويقراو ليستوار نيميد ليستوار تاع البي اونتيك يعني l'histoire berbère يا خوتي je suis pas kabyle je parle de ça يعني de façon يعني reculée elle a vécu la naissance de l'empire romain et l'avènement aussi de la langue latine mais elle a aussi assisté à sa chute donc elle a survécu à ça en fait la langue berbère et la culture berbère. Donc je vois pas pourquoi on se نحشموا نهضروا عليها ولا y a un dogme ولا y a un complexe par rapport à ça. On devrait être fier de tout ça. Le contexte mondial تشوف دوك الموند كاع شغل بون même maintenant les cultures beaucoup de cultures beaucoup de langues ont disparu. Oui. مليحه وما بقات لنا هذه نحفظوا عليها مومون بيسكو سيرتان مومون مع الموندياليزم والحاجه. Il y a un risque que cette tradition se perde. هاد الحاجه جو بونس با كيل ديسباس سورتو بارابور لا لونغ بيربر بس كان واحد الحاجه بيسكو اللي يهضروها سيرتان مومون شغل شو نقول لك لا جيوغرافي وين جايه كل كابيد وين يسكنوا وي كل شون سطالي لا جيوغرافي هذيك شغل ما شكيتش شغل سيرتان مومون يدخلهم بون كارا باسكو فاش يروحوا لي لونغ فاش يروحوا كيتخلطوا الناس سيرتان مومون اللونغ دومينون نوت لا كولتور دوميني واحد اخرى فهمتني. نعم. كما باليش انا دونك دو فاسون كونتيتاتيف مثلا اللي يهضروا القبايليه 2 3 4 ولا اللي يهضروا الفرونسي سيرتان مومون اللونغ فرونسي دومي باسكو على حسب لي زيتيليزاتور تاعها. وي نعم. فين يتيليزا اللونغ هذيك شغل ما تروحش. سي بور سا مليح نتعلموها باش مام اللي ما يعرفهاش لي زارابوفون ولا لي فرونكوفون ولا ما يعرفوش تمازيغ يسنتيرا شويه هي سهله يتعلموها نورمال عرفوا لي زارابوفون يهضروا نورمال بالقبايليه نعم ومع الاول ما يعرفوا والو مي فير اميزي يهضروا نورمال 100%. شكرا جزيلا عمر يعطيك الصحه. يعطيك الصحه بون جورني واسقاس مقاس.
On va marquer une petite pause musicale et on recevra le dernier appel de la journée. Restez avec nous, Matrahouch Bed. On est de retour sur le plateau de Radio 1 pour vous dire au revoir, pour vous dire à Magas, pour vous dire merci d'avoir partagé ce live. On aurait dû prendre un autre appel, mais on n'a pas pu se connecter pour des raisons techniques. Adna Majda Ma'ammar, une fidèle de Marana Saktin qui nous suit depuis le début, qui nous dit « Je suis atteinte de Covid, je suis confinée. Où je travaille, priez Allah que je guérisse, Inch'Allah. Majda Ma'ammar, Inch'Allah, on priera pour toi, ou on espère que tu iras très très bien. Inch'Allah, cette expérience se passera bien, Inch'Allah, et que tu guérisses, et que Dieu bénisse toute ta famille, que Dieu te bénisse toi personnellement. On va prier pour toi. Elle est fidèle. Elle est très fidèle, Majda. Donc on te fait de gros bisous, تهلا بزاف راحك وان شاء الله ربي يبارك ويرفد عليك هذا الوباء. شكرا جزيلا, merci de nous avoir suivis, merci encore d'avoir partagé ce live parce qu'on est censuré, parce que vous connaissez tous l'histoire. Marana Saktin, c'est votre émission, si on l'a fait c'est pour vous, c'est pour donner un espace de liberté d'expression. En ces temps où la liberté d'expression est difficile à garantir, comme Saha, merci Sharazid, merci Reda, merci à toute l'équipe, merci à toi Amira. Merci à toi aussi. Ou à tout le monde, et à Shishnak en personne.